Hello students, we are going to discuss about chapter 10 Flow of Controls part 1. In the previous video, we have discussed about what is C++ and what are the character sets and tokens available in C++. Now we are going to learn about how C++ executes the each statement now. So generally a program executes its statements sequentially from beginning to end. So what do you mean by program? Program is nothing but set of statements or set of instructions is called as a program here. So instruction is nothing but command here. So each statement contains some instruction and it performs a particular task. So நம்ம program எதுக்காக எழுதுறோம்? To solve some problem. ஏதோ ஒரு problemக்கு ஒரு solution கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் we are writing a program. So அந்த program ஃபுல்லாவே set of instructions தான் இருக்கும். அந்த instructions நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? Statement நம்ம represent பண்றோம். So such a strict sequential ordering is restrictive and less useful here. So normal programs எப்படி execute ஆகும்னா it is executed in the sequential order. Sequential order means one after the another. So first statement execute ஆகும். After the first statement second will be executed. After the second third இந்த மாதிரி order execute ஆகிட்டே போறது தான் sequential order. So this is the normal process of executing. But in the sequential order வந்து எப்பவுமே எல்லா situationsல use பண்றதில்ல. So சில நேரத்துல we have to change our way of executing the statement here based on the situation. சில situationsல we have to take a decision. அப்படி நம்ம decision எடுத்து ஒரு certain statement நம்ம skip பண்ணிட்டு வேற set of statements execute பண்ற situations நமக்கு வரும். So அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா control flow ன்னு சொல்றோம். So there are lot of situations where it is useful to decide the code block executed on the basis of certain conditions. So based on the conditions, ஒரு particular set of statements மட்டும்தான் execute ஆகும். The other set of statements will be skipped out here. In such situations, the flow of control jumps from one part of the code to another segment of the code. The program statements that cause such jumps are called as a control flow here. So sequential நாலே one after the another தான் execute ஆகிட்டே இருக்கும். சில situationல we have to skip the statement. So statement skip பண்ணிட்டு it has to jump from the one part of the program to another part of the program. ஒரே programலயே ஒரு சில statement skip பண்ணிட்டு வேற பார்ட்டுக்கு jump ஆகி போறது தான் control flow. Okay, so in the control flow itself we have a different types are there, that is selections, iteration and jump statement here. So in this chapter we are going to discuss about all these types of statements here. So do you understand the concept of control flow here? Or a simple example. So normally நீங்க உங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு ரெகுலர் வேல வந்து பாத்ல வந்து நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டே போறீங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோட் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்ல நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டே போறீங்க. This is your regular work. ஓகேங்களா? Sometimes ஏதோ ஒரு work அந்த ரோட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ சம் ஒர்க் அங்கே நடந்திருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ஸ்கிப் தட் பாத். அந்த பாத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் யூ வில் டேக் another path. ஓகேங்களா? வேறு ஏதாவது ரூட்டை எடுத்துகிட்டு யூ வில் ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன்ஸ் here. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் பி டைவர்டட் டு சம் அதர் பாத் டு ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் here. இதுதான் டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. Then, so let's see what are the different statements are there. A computer program is a set of statements or instructions here. So we have already discussed program எதுக்காக பண்றோம்? ஒரு problemக்கு solution find out பண்றதுக்காக we are writing a program here. So it is made up of a set of instruction. ஒவ்வொரு instructionும் it gives the command to the computer to perform a particular task. ஒவ்வொரு instructionும் ஏதாவது ஒரு command கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்து ஒரு particular task கம்ப்யூட்டரை செய்ய வைக்கும். அது statementனு சொல்லலாம், instructionனு சொல்லலாம். These statements are intended to perform a specific actions here. So the actions may be a variable declaration. So என்ன மாதிரி actions அந்த statement பண்ணும்? ஒரு variable declare பண்ணலாம், ஒரு expressions evaluate பண்ணலாம் to perform the calculation, ஒரு assignment operator-ஆ இருக்கலாம், இல்லை decision making-ஆ இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது looping statement-ஆ இருக்கலாம். So எந்த statement-ஆ இருந்தாலும் it will perform a some particular task over there. So in the statements itself we have a different types of statements are there. So we have a two types of statements, that is null statement and compound statement here. So what are the two kinds of statement used in a C++?
null statement and compound statement. So every statement performs some specific task, as I told you. Here we have a null statement. What do you mean by null? Null is nothing but empty. Empty is called as a null. Null nale edume illa. Nothing will be done. Adu null. So null statement is also called as the empty statement here. It's a statement containing only a semicolon. So we know that in C++, every statement should be terminated by the semicolon. எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம எப்படி டெர்மினேட் பண்ணுவோம், எண்ட் பண்ணுவோம்னா செமிகோலன் கொடுத்து எண்ட் பண்ணும். செமிகோலன் இருந்தாலே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எண்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறமா நியூவாக இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ நல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஒன்லி செமிகோலன் மட்டும்தான் இருக்கும். எந்த ஆக்ஷனும் எந்த கமாண்டுமே இருக்காது. அதுதான் நல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. See this example, only semicolon is given here. So no other statement. Statement நாலே என்ன இருக்கலாம், ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷனாக இருக்கலாம், ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பேரிசன் ஸ்டேட்மெண்ட், எவாலுவேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு செமிகோலன் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே எந்த ஒரு டாஸ்க்கும் கொடுக்காம ஒன்லி செமிகோலன் இஸ் யூஸ்டு. ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ நல் ஸ்டேட்மெண்ட் here. ஸோ இந்த நல் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Null statements are commonly used as a placeholder in iteration statement. You will discuss about the iteration statement here. So அந்த இடத்துல ஒரு placeholder இந்த null statement நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். In some other cases, it which place label at the end of compound statements of functions here. So சில statementல எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா it is used to place the label. So compound statement, end of the compound statementலயே நம்ம functionsல இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So nullனாலே only it has a semicolon. No tasks will be given here. It is used in the two places, that is as a placeholder in the iteration. So iteration statement நமக்கு placeholder வர இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Then சில situationsல on statement on which place labels at the end of the compound statement. சில compound statement terminate பண்றதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். What do you mean by compound statement here? The compound statement is also called as a block statement. It is a block. Okay, compound is nothing but block. நம்ம punctuators இந்த curly symbol படிச்சிருப்போம். It is used to represent the compound set of blocks, அப்படி set of statements சொல்லுவோம். அந்த set of statements ஒரு block நம்ம எப்படி consider பண்ணுவோம்னா, இந்த curly braces இருந்தாலே we will consider it as a block of code சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? So C++ allows a group of statements enclosed by a pair of braces, that is curly braces here. This group of statement is called as a compound statement or a block. So block நாலே it contains the more than one statement, group of statements இருக்கும். And the group of statements which is enclosed by the curly braces here. So curly braces வச்சு நம்ம enclose பண்ணியிருந்தாலே அதுதான் வந்து compound statement. Compound நாலே more than one தானே. So compound set of statements ஒரு குரூப்பா நம்ம எப்படி enclose பண்றோம்னா with the help of curly braces யூஸ் பண்ணிட்டு we are just doing that. So example, see that opening the curly braces which denotes the beginning of the block. Inside that you can create any number of statements and that can be enclosed by the curly braces here. So இதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, compound statement. இதை block of code னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So இது most probably நம்ம functionsல even our main programமே பார்த்தீங்கன்னா block of code தான், compound statement தான். So int main, after that int main நம்ம என்ன பண்ணுவோம், curly brace open பண்ணிட்டு அந்த curly brace குள்ள தான் நம்ம எல்லா statementsமே கொடுக்கிறோம். So அதுவுமே என்னது, compound statements தான். Do you understand this? See, this is an example for the compound statement here. So after the int main will declare the variable and the variable ku value assign பண்ணி some evaluations இங்க பண்றோம். So in the compound statements குள்ள we can give any number of statements here. இது block னு சொல்றாங்க. The block which contains more statements which is enclosed by the open curly brace and closed curly brace here. Do you understand the concept here? So நமக்கு statement நாலே எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், to perform some specific task. To perform the specific task only we are using a statements here. We have two type of statements. What are the two type of statements here? Null statement and compound statement.
The compound statement or block is treated as a single unit and may appear anywhere in the program. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இந்த கர்லி பிரேசஸில் கொடுத்துட்டோம்னா அது எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் that group of statements will be considered as a single unit. ஒரு யூனிட்டாக தான் அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. You can place it anywhere in the program also. Like நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் போது அது இந்த கர்லி பிரேசஸில் தான் கொடுப்போம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Then control statements, not only the functions, even iteration, decision making எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த curly brace யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரோக்ராமில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம சிச்சுவேஷன்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி you can place it here. The next one is control statement. So we have already studied that is a flow of control. What do you mean by that? The control jump from one part of the program to another part of the program is called as the flow of control. நார்மலாக நம்மளோட flow of control சீக்வென்ஷியலாக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் சில சுச்சுவேஷனில் we have to change that. அதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகிற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். அதுதான் flow of control or control statements here. So the control statements are statements that alter the sequence of flow of instructions here. So நார்மலாக சீக்வென்ஸ் ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறது தான் control statement. So changing the flow of control is called as the control statement. In the program, the statements may be executed sequentially, selectively, or iteratively. Every programming language provides a statement to support sequence, selection or branching and iterations here. So நம்ம எப்படிலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலன்னா மேபி எக்ஸிக்யூட்டட் இந்த சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஆர் செலெக்ஷன் பேஸ்ட் ஆர் பிரான்ச்சிங். ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். தென் ஐட்டரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டிங் த சேம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஐட்டரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஆல் திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சிச்சுவேஷன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ இந்த எல்லா சப்போர்ட் C++ சப்போர்ட் ஆல் த 3 types of statements here. If the statements are executed sequentially, that flow is called as the sequential flow here. So there are 3 types of flow, that is sequential flow and selection or branching or decision என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். தென் ஐட்டரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. அதில் சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோன்னு எதை சொல்லுவோம், ஒன் பை ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதராக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வர்றது தான் வந்து சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாமே சீக்வென்ஷியல் ஆர்டராக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், கன்சிக்யூட்டிவ் ஆர்டராக மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். In some situation, if the statements alter the flow of execution like branching or iterations or jumping and function calls, this flow is called as the control flow here. So one by one execute ஆயிருந்தா அது sequential flow. அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் இஃப் இட் ஜம்ப்ஸ் டு அனதர் பார்ட், வேறு பார்ட்டுக்கு ஜம்ப் ஆனாலும் இல்லை அதே ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் இல்லை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்காக வேறொரு பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமுக்கு ஜம்ப் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் இந்த ப்ராசஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஃப்ளோ of control, that is control flow here. So நம்மளோட flow regular flow-வை alter பண்ணிட்டு execute பண்ணுறது control flow here. Okay, so this is the example for the sequence statement here. As I told you one example here, so ரெகுலராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரோடை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த ரோடை மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவீங்க, வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் டைவர்ட் ஆக மாட்டீங்க. அதுதான் சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகும். ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் டைவர்ட் ஆகி போகிறீங்க, ஸோ யூ ஆர் ஆல்டரிங் யுவர் பாத். ஒரே பாத் எப்போவுமே இப்போ ஒரு ரெகுலர் பாத்தை நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணிட்டு போகிறீங்க. எதனால்? பேஸ்ட் ஆன் தி situation happened in that particular road. And the alteration the control flow. Okay, so the first statement is sequence statement. The sequential statements are the statements that are executed one after another only once from the top to bottom. So one after the another execute agum. How many times these statements will be executed? It is executed for only one time. Paranga, let's see the example here. First statement 1 execute ஆகும். After that the flow பாருங்க it goes down. So top to bottom இந்த ஆர்டரில் மட்டும்தான் sequential statement execute ஆகும். So first statement, after that second statement, after that third statement. So இதே மாதிரி டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஒரே flow of control execute ஆகிட்டே போகும்.
ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சா செகண்ட், செகண்ட் முடிஞ்சா தேர்ட், ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர். இது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா how many times these statement are executedனா only once. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு it comes to the second, மறுபடியும் it never goes to the statement 1. statement 2க்கு அப்புறம் statement 3 தான் execute ஆகும். Do you understand the concept here? So it executes one after the another only once from top to bottom. These statements do not alter the flow of executions. These statements are called as a sequential flow statements. They always end with the semicolon here. So sequential எப்படி execute ஆகும்? One after the another. எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஒரு முறை மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இங்கே நம்மளுடைய flow of control சேஞ்சே ஆகாது. டாப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் லாஸ்ட்டு எண்டு வரைக்கும் அதே ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்லேருந்து கிளம்பிங்கன்னா அந்த டைரக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்கூலில் ரீச் பண்ணுவீங்க. வேறு எங்கேயுமே டைவர்ட் ஆக மாட்டீங்க, எந்த பாத்துக்கும் நீங்கள் ரிட்டர்ன் வர மாட்டீங்க. அது சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோ. ஓகேங்களா? எங்கேயுமே எந்த ஃப்ளோவும் அங்கே சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இங்கே எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து டெர்மினேட்டட் பை த செமிகோலன் இயர். Okay, then the next one is a selection statement here. So in the selection statement la based on the decision, நம்ம லைஃப்லயே பார்த்தீங்கன்னா we have to make a some decision based on the situations here. அந்த decision வந்து என்ன இருக்கும்னா it has a two path. ஓகேங்களா? எல்லா decisionம் it has a two path. நம்ம ஏதாவது ஒரு two alternative இருக்கும் போது தான் நம்ம decision எடுக்க வேண்டிய situationே வரும். ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ல ட்ரூ பாத் ஒன்று இருக்கும், ஃபால்ஸ் பாத்ன்னு இருக்கும். ஸோ நம்மளோட டிசிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் we have to follow some certain path. இந்த பாத்து போகலாமா, இந்த பாத்து போகலாமா நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். நம்ம ரெகுலர் டே டு டே லைஃப்லேயே we have that. ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு மழை வந்ததுன்னா ஸ்கூல் இருக்குமா இருக்காதா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have two suggestions here. ஸ்கூல் இருக்கும் இருக்காது. ஸோ எஸ் ஆர் நோ அந்த மாதிரி நமக்கு டூ சஜஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாலும் ரெண்டு பார்த்து தான் இருக்கும். ஸோ அந்த பேசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லலாம், பிரான்ச்சிங்னு சொல்லலாம். Okay, so it works based on the conditions only. So certain conditions இருக்கும். இந்த condition true அப்படின்னு return பண்ணா it comes to the true path. true pathக்கு வந்து true pathல என்ன statements இருக்கோ அது மட்டும்தான் execute ஆகும். statement 1 மட்டும்தான் execute ஆகும். So அப்போ இந்த false path என்ன ஆகும்? it will be skipped here. So condition நமக்கு false ஆகுதுன்னா it comes to the false path and execute the statement 2 and it skips the true path over there. So இதுக்கப்புறம் என்ன statement execute ஆயிருக்கும், after executing that statement automatically it comes to the end. Both will meet the some same set of statements here. பாருங்க. ஸோ ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அது நார்மலாக எண்டுக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இட் ரீச் த எண்ட் இயர். ஸோ ஒரு செர்டைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும்தான் அங்கே ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிளாஸ் ரூமில் வந்து டீச்சர் இஸ் ஆஸ்கிங் வெதர் யூ ஹாவ் அ டெக்ஸ்ட் புக், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ டெக்ஸ்ட் புக்னா த கண்டிஷன்ஸ் ஹேவிங் எ டெக்ஸ்ட் புக் ஆர் நாட், திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன். அப்போ ட்ரூ, உங்ககிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் இருந்ததுன்னா ட்ரூன்னு சொல்வீங்க. ஸோ ட்ரூன்னு வந்த பிறகு மிஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ யூ வில் ஃபாலோ தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அட் த எண்ட் யூ வில் ஃபேஸ் தி சேம் கோட் ஹியர். சப்போஸ் யூ டோன்ட் ஹவ் அ டெக்ஸ்ட் புக், அப்போ உங்களோட கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும்? ஃபால்ஸாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. யூ வில் கெட் அ சம் பனிஷ்மெண்ட் ஹியர். ஸோ அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வில் கம் டு த ஃபால்ஸ் பிளாக் ஹியர். Do you understand the concept here? This is called as the decision making here. So in the decision making la it works on the condition. It checks the condition true ah irundha it comes to the true block, otherwise it goes to the false block here. So நீங்க ரோட்ல travel பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ரோடு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தா நீங்க அந்த ரோட்ல travel பண்ணி உங்களோட destination place ரீச் பண்ணுவீங்க. அந்த ரோடில் ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ உங்களோட கண்டிஷன் என்ன? ரோட் இஸ் குட் ஆர் நாட். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இஃப் ரோட் இஸ் குட், எஸ் மீன்ஸ் யூ வில் ட்ராவல் இன் த சேம் பாத். இஃப் இட் இஸ் நாட் குட் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகும்? ஃபால்ஸ் ஆகிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் டேக் ஏ சம் அதர் ரூட், வேற ஒரு ரூட் எடுத்து நீங்கள் உங்களோட டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுவீங்க. ஸோ த சிச்சுவேஷன் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் தி டிசிஷன் தான், கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ த செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் statement executed depend upon the condition here. If a condition is true, true block is executed, otherwise false block is executed here. This statement is called as a decision statement or branching statement no sollala, selection statement no sollala, because making a decision about which set of statements are to be executed here.
ஸோ இது ஏன் டிசிஷன் சொல்கிறோம்? ஸோ அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் தான் நம்ம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகிறதுன்றையே நாம் டிசைட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் here. ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோனாலே என்னது? ஆல்டரிங் த சீக்வென்ஷியல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் சீக்வென்ஷனில் ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருந்தது. பட் இங்கே செலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜம்பிங். ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஜம்ப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தென் the next one is iteration statement. Iteration means repetition. Repeating the same statement is called as the iteration statement here. So sometimes நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த sequentialலையும் selectionலையும் sequential all the statements will be executed one after the another and it is executed for how many times? Only one time. ஒரே முறை எக்ஸிக்யூட் ஆகும். செலெக்ஷன் என்ன ஆகும்? பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் சர்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கிப் ஆகும், வேறு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் how many times it will be executed? It is executed for only once. But iterationல based on the condition it repeats the same set of statement. That is called as the iteration. Iteration சொல்லலாம், looping சொல்லலாம். ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம், அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் அகெயின் இட் செக்ஸ் அ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மறுபடியும். ஸோ டில் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ த சேம் ப்ராசஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ எப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகும்? when the condition met false. ஸோ ஃபால்ஸ் ஆகும் போது தான் இந்த லூப்பை விட்டே அது வெளியில் வரும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறது நம்ம condition checking in the statements which is in the loop is called as the loop body here. condition false ஆகும்போது வெளியில் வரதுனால இது exit conditions னு சொல்லுவாங்க. So iteration statement is a set of statement that are repeatedly executed based upon the conditions here. For example, உங்களுக்கு டீச்சர் ஒரு கொஸ்டினை 5 times எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரே ஆன்சரை நீங்கள் how many times you are writing it? 5 times you are writing it. ஒரே ப்ராசஸ் தான், ஒரே ஆன்சரை நீங்கள் 5 times எழுதுறீங்க. இதுதான் ரிப்பீட்டிங் த ப்ராசஸ், இதுதான் ஐட்டரேஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் 5 times எழுதும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? 1 போட்டுட்டு ஒரு ஆன்சர், அப்புறம் 2, then 3, 4, 5 முடிச்ச பிறகு you will stop the process. ஏன்னா உங்களோட கண்டிஷன் என்ன? you have to write that question for how many times? 5 times தான். அப்போ 5 தான் உங்களுக்கு கண்டிஷன். ஸோ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அந்த கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும் போது we will exit the loop here. If a condition evaluates true, set of statement is executed again and again. Set of statement அதான் நம்ம என்ன கொடுப்போம்? compound statement படிச்சோம் இல்லையா? It will be enclosed by the curly braces here. As soon as the condition becomes false, the repetition stops. So நம்ம condition false ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளோட repetition, நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண மாட்டோம். This is also known as the looping statement or iteration statement here. So set of statements that are executed again and again is called as the body of the loop. So எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு body of the loop. So the condition which is used for the execution or exit from the loop, that is called as the test conditions or exit condition. ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தானே அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அந்த கண்டிஷன் நம்மளை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் போது நம்ம எக்ஸிட் ஆகுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் as the test condition or exit conditions here. Generally, all programming language supports this types of statements to write depending upon the problem here. So based on the situation now we have to implement all this. Normally sequential statement one after the another தான், பட் இது எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸில் நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. சில ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா we have to use this type of statements here. So C++ supports these statements also. Sequential, selection or decision or iterations or looping statements here.
So we will discuss about all these types of statements. So here we have a conditions, no, and the conditions la pathina நம்ம relational expression use பண்ணிட்டு we can able to produce the conditions here. Any non-zero is treated as a true value including the negative number and 0 is treated as a false here. So நம்ம இங்க ஒரு கண்டிஷன்ஸை கொடுக்கும் போது ஒரு வேல்யூ, என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ நான் ஜீரோ வேல்யூ, ஏதாவது ஜீரோ இல்லாமல் எந்த நம்பராக இருந்தாலும், ஒரு நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் அந்த கண்டிஷன் அதை என்னவா எடுத்துக்கோன்னா ட்ரூன்னு எடுத்துக்கும். ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் it will take it as a false here. Selection statement and iteration statements are executed depending upon the conditional expressions here. So selection statement என்னது, it is based on the true or false. நம்ம condition true இருந்ததுன்னா ஒரு true statements மட்டும் execute ஆகும், condition false இருந்ததுன்னா false statement execute ஆகும். அப்போ அந்த condition base பண்ணி தான் it will choose the path, எந்த path select பண்ணணுன்றதே it is depend on the conditions தான். So இந்த conditionsல value எப்படி இருந்தால் அது treated as a true, ஒரு integer value, that is ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவோ நெகட்டிவ் வேல்யூ, தட் இஸ் நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ட்ரூன்னு கன்சிடர் ஆகும். ஜீரோ இருந்ததுன்னா இட் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ ஃபால்ஸ் இயர். சிமிலர்லி ஐட்டரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், ஐட்டரேஷன் என்னது, ரிப்பீட்டிங் த ப்ராசஸ். அந்த ரிப்பீட்டேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கண்டிஷன்ஸ். நம்மளோட கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்குமே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மொபைலில் ஏதாவது சாங்ஸ் கேட்கணுன்னா நமக்கு லூப்பிங்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த லூப்பிங் 5ன்னு கொடுத்துட்டோன்னா அந்த சாங் 5 டைம்ஸ் ப்ளே ஆகுற வரைக்கும் அதை ப்ளே பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். 5 டைம்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் இட் வில் ஸ்டாப் இட். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கண்டிஷன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ த கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட்ஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற கண்டிஷன் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஒன்லி த ட்ரூ வேல்யூ, தட் இஸ் பூலியன் வேல்யூ. நம்ம ஆல்ரெடி பூலியன் வேல்யூ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ பூலியன் ரிட்டர்ன்ஸ் வாட், எய்தர் 0 or 1 or true or false. 1 ட்ரூ, 0 ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த வேல்யூவை மட்டும்தான் அந்த கண்டிஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணும். அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் we will choose the particular path here. Do you understand the concept here? Students, I hope you understood the concept of control flow statements here. In the next video, we'll discuss about the selection statement. Thank you.